एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालिक साबका सरपंच सरदार प्रेम सिंह पड्डा पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदार परमिंदर सिंह पड्डा, सरदारनी कश्मीर कौर पड्डा, सरदारनी वरिंदर कौर, सरदारनी गुरप्रीत कौर, सरदार बिक्रमजीत सिंह, सरदार सतनाम सिंह, जसपिंदर सिंह पड्डा, तृप्तपाल कौर, परनीत कौर, अमनजीत सिंह ढिल्लों, सिमरनजीत कौर ढिल्लों, रमनजीत कौर ढिल्लों, हरजोत कौर खैरा, मनरूप कौर खैरा, अभिनूर कौर, पुनीत कौर, रणतेज सिंह खैरा अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों उन्हां दे गृह पिंड मैमूवाल यूसुफपुर शाहकोट विखे करवाया गया, जिस विच रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। सरदार प्रेम सिंह पड्डा जी दा जन्म पिता सरदार उजागर सिंह जी दे घर माता श्याम कौर जी दी कुखों 16 मई 1948 नूं पिंड पैलूवाल फरीदकोट विखे होया। सरदार प्रेम सिंह जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगड़ अते सियाणे इंसान सन। आप जी ने मैट्रिक तक दी पढ़ाई सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कांगड़ा तो प्राप्त की। उपरंत आप जी खेतीबाड़ी दे कित्ते नाल जुड़ गए। आप जी ने खेतीबाड़ी विच खूब मेहनत की अते खूब नामना खटिया। आप जी दा विआह सरदारनी स्वर्ण कौर हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर एक बेटे परमिंदर सिंह अते 2 बेटियां वरिंदर कौर अते गुरप्रीत कौर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे 3 बच्चे कैनेडा दी धरती ते सैटल हन अते अपने पिता जी दे नाम नूं उच्चियां चुक रहे हन। सरदार प्रेम सिंह पड्डा एक उगे समाज सेवी सन। आप जी अकाली दल दे थंम सन अते लगातार 10 साल आप जी पिंड महमूवाल यूसुफपुर दे सरपंच भी रहे। सरदार प्रेम सिंह पड्डा गरीबां ते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक गरीब अते दीन दुखिया दी मदद लई तत्पर रहंदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिच्चण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। सरदार प्रेम सिंह पड्डा हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती भी संगतां तो इलावा कई उच्च शख्सियतां ने शिरकत की अते परिवार नाल दुख साझा किया। आवो मिला हो सहेली हो, आवो मिला हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हा, सचड़ा नाम लए हा, रोव है बिरहा तन का, रोव है बिरहा अपना साहिब समाले हा, अपना साहिब समाले हा, असा पियो थे जाना, असा पियो थे जाना, जाना असा पियो थे जाना, जाना असा पियो थे जाना। साहिब समाल है पंथ निहाल, साहिब समाल पंथ निहाल, आसा पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना, जाना आसा पियो थे जाना।
पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना। जिसका किया ते नहीं लिया, जिसका किया ते नहीं लिया, जिसका किया ते नहीं लिया, ते नहीं लिया, ते नहीं लिया, जिसका किया ते नहीं लिया, ते नहीं लिया, ते नहीं लिया, ते नहीं लिया, जिसकी वस्त सोई ले जाएगा, रोस किसे सो कीजे, रोस किसे सो कीजे, रोस किसे सो कीजे, जिसका किया ते नहीं लिया, जिसका किया हुआ तिसे का पाना, हुआ तिसे का पाना, जिसका किया ते नहीं लिया, जिसका किया हुआ तिसे का पाना, हुआ तिसे का पाना, आसा पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना।
हुक्म करे हा, हुक्म करे हा, हुक्म करे हा, हुक्म करे हा, असी जो तिन कर पाया सो आगे आया, जो तिन कर पाया सो आगे आया, असी के हुक्म करे हा, असी के हुक्म करे हा, आवो मिला हो सहेली हो, आवो मिला हो सहेली हो, आवो मिला हो सहेली हो, मिला हो सहेली हो, सचड़ा नाम ले हा, सचड़ा नाम ले हा, आसा पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना, साहिब समाल पंथ निहाल, साहिब समाल पंथ निहाल, आसा पियो थे जाना, आसा पियो थे जाना, जाना, आसा पियो थे 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 जाना। जिथे इन्ने मोतवार जिन्हां ने जिउंदे जी समाज सेवा की, उस परमात्मा का नाम सिमरन सिमरिया, उन्होंने चेते, उन्होंने चेते रखिया, तो अज आपां उन्हां लई अरदास करन वास्ते एडा इकट्ठ साडे लई हाज़र होया, संगतां दे साहिबां दे चरनां विच आपां बैठे होए हां। ये दृष्टांत है किसी दे नाम जपण दा, नहीं तो इत्थों कई आए हैं संत महापुरुष, कई चले गए हैं। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारिए, मना क्यों उन्होंने विसार के बैठा है। जिहदे वस दे विच साडी इहो सवासां दी पूंजी, जिहदे वस दे विच है, वो सृष्टि नूं चला रहा है, वो चाहे तो एक खिन विच सारा कुछ नाश कर सकता है। सो आओ आपां मनोबिरतियां नूं एकाग्रचित करदियां होया साहिबा अगे अरदास करिए, क्योंकि जिसका किया तिन ही लिया, होआ तिसै का भाणा। ये भाणा है वाहिगुरू जी का, उस परमात्मा का भाणा सानू मनना पवेगा। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म ते वह त्यों होवना, जह जह रख है आप तह जाए खड़ोवना। घाटा जरूर महसूस होंदा है, लेकिन जे वो बाणी का आसरा असी अपने मन दे विच धार लवांगे ना,
तो फिर असी शुकराना जरूर करांगे साहिबां दा। बहुत उच्ची अवस्था वाला कोई बंदा सोच सकता है। असी 2-4 दिन पहले ही कीर्तन किया किसी के गृह विखे। बड़ा मन साडा भी थोड़ा जिहा बैरागमई दे विच आया। असी इदां ही बैरागमई कीर्तन कर रहे सन, लेकिन सानू हुक्म होया परिवार वालों, कहंदे भाई साहब जी लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे, शब्द सुना दिओ। 2 मिनट लिए चौकन्ने हो गए असी कि यह साडे लिए की हुक्म जारी हो गया। लेकिन जे दिखिया जाए डुंगियाई दे विच जाके साहिबां नूं खोजना करिए ना, तो ये शब्द एक्चुअल दे विच है ही बैरागमई शब्द। ये नहीं कि खुशियाँ प्राप्त होइयां तां भाई साहब जी सानू लख खुशियाँ पातशाहियाँ शब्द सुना दिओ। नहीं, डुंगियाई दे विच जाना करिए। महाराज कहंदे लख खुशियाँ पातशाहियाँ इत्थे विश्राम दिओ। कहंदे जे सतगुर नदर करे, उस तो पहला तेरे कोल दुख ही दुख ने सारे। क्यों? क्योंकि असी कदी सुख मंगिया ही नहीं सतगुरां कोलों आण के। सुख की सी? सुख सिगा विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां के दुख। सच्चे पातशाह जे तेरे नाम नूं छड्ड के असी कोई भी दुनियादारी दी चीज़ मंगदे आ ना, वो अपने सिर दे उत्ते दुखां दी पंड बन्नण दे उत्ते बराबर है। छोटा जिहा दृष्टांत महाराज दिंदे हन। कहंदे ठीक है, साहिबां दी हजूरी विच 2 तरह दे ही लोग आउंदे हन। महाराज नूं पुछना करिए, महाराज वो किहड़े हन? कहंदे एक तां जो मंगदा है वो आउंदा है। जिहड़ा मंगदा है उहदे प्रति महाराज कहंदे तृष्णा बिरले ही की बुझी है। वो विरले ही हैं जिन्हां दी तृष्णा बुझ जाती है संसार रूप जिउंदे होए। तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोड़े करोड़ा जोड़ ले, को करोड़ जोड़े मन ना हो रहे, परे परे ही को लुझी है। कोट जोड़े लाख करोड़े, मन ना हो रहा परे परे ही को लोजी है। कहते करोड़ा अरबा रुपया जोड़ लिया, लेकिन फिर भी किते ना किते ये मन दे विच आ जाते नहीं फलाने कोल मेरे नालों ज़्यादा ने, साहिब कृपा करो मैनू होर रुतबा बख्शो। आप निता प्रति साहिबां दे बचन सरवण करते हाँ जपजी साहब दे विच। महाराज कहते तू करोड़ा कहना है, तू अरबा कहना है, तेनू रुतबा मैं दिना हाँ। महाराज कहते जे जुग चारे आरजा, तेनू मैं चारे जुगां दी आरजा दे देना। आरजा तो भाव उमर। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, महाराज कहते होर 10 गुणा ले ला। होर दसूणी होए नवा खंडां विच जानी है, तेरी शोभा भी होवेगी नवा खंडां विच जानी है। नाल चलै सब कोए, जदों तू जावेगा तेरे नाल सारा कुछ ही चल जाएगा। नाल चलै सब कोए, चंगा नाम रखाए कै संसार रूप दे विच जिउंदियां होया। चंगा नाम भी होवेगा, शोभा भी होवेगी। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, तू जस भी करेगा, तू परमात्मा नू याद भी करेगा। लेकिन किते ना किते ये ना होवे सुनदियां ही रह जावे, उन्हों कदी विचारे ही ना तू। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई। जे फिर भी तेनों वो परमात्मा नज़र ना आया जिउंदे जी, मरण तो बाद नहीं जिउंदे जी, जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पूछे के, फिर भी तेरी बात नहीं किसी ने पूछनी। सतसंग दीयां घड़ियां उन्होंने प्राप्त होंदियां हन जिन्हां ने जिउंदे जी नाम सिमरन कीता होवेगा, साहिबां नूं चेते विच रखिया होवेगा। कईयां दे मनां दे विच इह वी गल उठदी कि साहिब नूं कदों याद करना। बहुत सोहना दृष्टांत दिंदे हन महाराज, कहंदे तू काहे डोले है प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। अगे जाके कहंदे हन, कहंदे कर बंदे तू बंदगी किन्ना कुछ चिर महाराज करनी पवेगी, तेरी बंदगी तेरा मिलाप होवेगा। कहंदे जिचर घट में है साह, जिन्ना चिर तेरे अंदर पए श्वास चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये श्वास ओदी पूंजी दिती हुई है सानू। भगत रविदास जी तो पूछना करिए, कहंदे कह रविदास
ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, मैं जीवां ही तेरी आस दे विच। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। पता नहीं कदों तेरे दीदारे हो जाने, इस आस दे विच मैं जीवां। लेकिन अपनी साडी न्याई इत्थे तक बन गई कि असी सिर्फ पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ परी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात। असी कदी एक मन एक चित हो करके सुनिया ही नहीं, असी विचारिया ही नहीं। असी ज़्यादातर देखते हाँ शहरां दे विच भी पिंडां विच भी गुरुद्वारा साहब दे विच संगत जावेगी, रुमाला चक के दर्शन करेगी साहिबां दे। असी दर्शन करके आए हैं। महाराज कहंदे इदां मुक्ति नहीं मिलनी, कहंदे डिठे मुक्त ना हो बई, डिठे तो भाव देखना। लेकिन होर शॉर्टकट कर दिता असी महाराज नूं मिलना, असी गुरुद्वारे दे बाहर ही फतेह बुला के चल जाने, साडे कोल टाइम ही नहीं जोड़ा ला के अंदर जाण दा। शॉर्टकट हो रही दुनिया सारी अजकल। प्रवान है जाके दसणगे चौहान नूं, कोई नहीं असी टेक आए हैं जी मत्था। महाराज कहंदे डिठे मुक्त ना हो बई, जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्ना चिर वो साहिबां दे दिते होए बचनां दे उपर तू ओदी विचार नहीं करेगा, तेरे अंदर सहज नहीं आएगा, तेरी तृष्णा नहीं बुझेगी, तू इस संसार नूं नहीं जान पावेंगा, तू अपनी मुक्ति नहीं कर पावेंगा। लेकिन संगत मिलनी बहुत औखी है। विण भागा सतसंग ना लभै, विण संगत मैल भरीजै जियो। वो मैल दा भरिया ही रहेगा सारी उम्र। लेकिन ये भी ना होवे किते जे अज सानू सत संगत दीयां घड़ियां मिलियां हन, साडा ये ना होवे तन रूप करके आपां इत्थे बैठे होइए, लेकिन मन साडा फिर भी किते ना किते होर ही भजदा फिरदा होवे। जे दिन रात भी गुरुद्वारा साहिब असी नितनेम करदे आ, कीर्तन हुंदे हन, उन्हां नूं इक्को ही आस हुंदी है कि संगत आवेगी, संगत सुनेगी। क्योंकि बहु भांत करके कीर्तन हो रहे हैं, उस परमात्मा का गुण गायन हुंदा है। आपां निता प्रति आसा दी वार दे विच पढ़दे हां, साहिब कहंदे कोई गावै रागी नादी बेदी बहु भांत कर। पता नहीं किन्ने भांत भांत करके तेरा नाम लिता जा रहा संसार दे विच, लेकिन नहीं हर हर भीजै राम राजै। लेकिन अंतर आत्मा तो कोई कोई भेज के उहदा नाम सिमरदा है। फॉर्मैलिटियां बहुत होंदियां हन। कह दो किसी को कि भाई नितनेम करया कर, उस परमात्मा नूं सिमरिया कर, सानू जी पढ़ना नहीं आउंदा, वो उठ के वाहिगुरू वाहिगुरू ही कर लिया कर, सानू टाइम नहीं मिलता। वो भलिया लोका इशनान करके इन्नी गल ही किते अमृत वेले कह देवे ना कि परमात्मा असी तेरे हाँ, वो तां भी गल वखड़ी दे विच ले लेगा। सोशल मीडिया चल रहा है, किसी बड़े भले मानस व्यक्ति की गल उन्हें बड़ा बाखूब लिखिया, उन्हें कहता अल्लाह 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 करी जा रहा है, लेकिन दरगाह तो कोई जवाब नहीं आया परमात्मा तो, उसकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने किसी ने कह दिता तेनों इन्नियां सदियां बीत गई परमात्मा का नाम लेंदे हुए, परमात्मा तो तेरे को आया ही नहीं कदी, तेनों कदी मिलिया परमात्मा? कहता नहीं। फिर बैठ गया अल्लाह अल्लाह करन, लेकिन लिव छुड़क गई, तार टुट गई, मन च विचार आ गया हाँ सच्ची मैनू तो इन्ना समा हो गया अल्लाह अल्लाह करदिया होया, परमात्मा तू तो कदी मिलिया ही नहीं, तू तो कदी दर्शन ही नहीं दिते। लेकिन कृपा हो गई, आवाज़ आ गई। महाराज कहन लगे भलिया लोका, जिस दिन तू एक बारी अल्लाह कहा सीगा ना, प्रवान होया सी ते तू दूजी बारी कहा सीगा, नहीं तो तेरी की मजाल तू एक बारी कह दे ते दूजी बारी तू नाम लै लवे साडा। वो दरगाह दे विच प्रवान होया सी ते तू अज तक अल्लाह अल्लाह कर रहा है। धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, कहते हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना, असी सिर्फ हंकार एक साह का कर सकते हैं बस। लेकिन इंसान अपनी 100 साल की उम्र बना के बैठा है, कहता मैं 100 साल तक जीना है, मैं स्टैंड होना है अपने पैरों पर, मैं धियां पुत्र स्टैंड करने हैं।
तेनू तो आप कोई, तेरी आप किसी ने रचना रची हुई है, तेनू तो आप कोई चला रहा है, फिर क्यों नहीं अरदास करदा प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, जी जंत तेरे धारे। ये सारी सृष्टि तेरे, असी तो कठपुतली हाँ उहदी बस। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है। देखी जा रहा है सारा कुछ, समझी जा रहा है, लेकिन अपने अंदर धारण नहीं करता। जिस दिन धारण हो गया ना, उस दिन परमात्मा तुहाडे अंदर आण के बैठ जाएगा। फिर की होवेगा, मन चाओ पाया प्रभ आगम सुनिया। फिर दुनियादारी के कम्मां कारां नूं छड्ड के ना सब तो पहला तुसीं परमात्मा नूं चेते करोगे। प्रभ आगम सुनिया, सब तो पहला सुनिया। आगम तो भाव मन चाओ पाया, लेकिन पहला चाओ पैदा करना पवेगा। प्रक्रिया तुहाडी आटोमैटिकली बदल जाएगी सारे दिन दी। मन चाओ पाया, जिस दिन चाह पैदा हो गया ना, उस दिन तुहाडे अंदरों आवाज़ आएगी, हे मना तू गुरुद्वारे चला है, परमात्मा नूं मिलण चला, क्यों ना इशनान पानी करके जाना जाया जाए, क्यों ना जाते हुए उस परमात्मा का सिमरन किया जाए, क्यों ना गुरुद्वारे पहुँच के किसी दी भी निंदिया का ख्याल ना आवे इस तन दे विच, इस रूह दे विच, सिर्फ बैठ के उस परमात्मा का नाम लिता जाए। देखते हैं ना अज आप, लेकिन आप समझना नहीं करते। पता नहीं असी किन्नियां क ऐसे खुशियां दे गमियां दे प्रोग्राम दे विच गए होवांगे, आप जाके अंतिम अरदासां कीतियां हो गईयां, लेकिन कदी अपने अंदर झाती मार के देखिया, आप अपने मन नूं समझाया कि हे मना तू सदा सच संभाल, उस परमात्मा नूं चेते कर। क्योंकि जो तुसी बीजोगे ना वो तुसी वड्डोगे। जो तिन कर पाया सो आगे आया, वो अगे आना जरूर है। जो तुसी बीजोगे, जैसा बीजै तैसा खासा। सरपंची का अहुदा संभालदियां होया जिन्हां ने समाज सेवा की, ठीक है विछोड़ा नहीं सहया जाता, लेकिन फिर भी किते उस परमात्मा के अगे आप अरदास करिए, उस परमात्मा नूं अपने चेते विच बिठाइए ना, तो किते ना किते असीं शुकराना जरूर करांगे। महाराज जी ठीक है, तुहाडा भाणा सी, तुसीं ये वरता दिता, तुहाडे भाणे अंदर ही सारे हन, तुहाडा भेजिया जी सी, तुसीं लै गए, सानू मुबारक है। तेरा भाणा मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मंगे। हर नाम पदारथ, नाम दा पदारथ नानक मंगे, हर नाम पदारथ नानक मंगे। उन्होंने कुछ नहीं मंगया सी, उन्होंने सिर्फ इन्ना ही मंगया सी। आपां निता प्रति पढ़ते हैं, भाई साहब जी पढ़ देंदे ने, कहंदे आखां जीवा विसरै मर जाऊं। सरल जी बाणी पढ़ दिंदे आपां, सरल जी, किते विश्राम दे के पढ़ना करिए। महाराज कहंदे आखां जे मैं तेरा नाम सिमरा, जीवा कहंदे जे मैं तेरा नाम सिमरा मैं तां जीवा, विसरै जे तेरा नाम एक खिन मात्र भी विसरे तो मेरा मरण हो जाए। आखा जीवा विसरै मर जाऊँ, महाराज कहंदे मेरा मरण हो जाए। लेकिन औखा बड़ा, आखण औखा साचा नाओ, लेकिन भुख हैगी है महाराज तेरे नाम दी। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। क्यों साचे नाम की भुख लगी? क्योंकि उत भूख है खाए चलिए दुख। वो उहदे खाण दे नाल सारे दुखा विघना कलेशां दा नाश हुंदा है। तेरा नाम एक सिमरन दे नाल। सो आओ सारे हाज़री लगवाइए, कोई भी रसना बाजी ना रहे जी, सारे करो कृपा जी। विछोड़ा सहया न जाए, विछोड़ा सहया न, विछोड़ा सहया न जाए, विछोड़ा, विछोड़ा सहया न जाए, विछोड़ा जाए, ए हो विछोड़ सहया न जाए।
सहया ना जाए, विछोड़ा सहया ना जाए, विछोड़ा सहया ना जाए, विछोड़ा जाए, ए हो विछोड़ा सहया ना जाए, हो विछोड़ा सहया ना जाए। रसना नाम सब कोई कहे, रसना नाम सब कोई कहे, सतगुर सेवेता नाम लहे, सतगुर सेवेता नाम लहे, बंधन तोड़े मुकत कर रहे, बंधन तोड़े मुकत कर रहे, गुर सबदी आस्थिर कर बहे, गुर सबदी आस्थिर कर बहे, विछोड़ा सहया ना जाए, विछोड़ा वाहिगुरु जी, विछोड़ा सहया ना जाए, सहया ना जाए, ए हो विछोड़ा सहया ना जाए, ए हो विछोड़ा सहया ना जाए। गली महला तीजा आनंद को अंकार, सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया, राग रतन परवार परिया सबद गावण आया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया, सदा कुर्बान किता गुर विटहो जिस दिया वड्याइया, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तितकार सपागे, पंचदूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जाने,
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪੁਨਿਤ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਾਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਵਾਚੈ ਕਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਥੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਲ ਬਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਟ ਕੀਤਾ ਇਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੀਆਂ ਪੰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਕੋਪੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੰਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਲਗਾਏ ਕਿਨਾਂ ਸਿੱਖਵਾਨਾ ਸੇਵਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸੰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੁਮੇਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਵਨ ਕਰ ਸਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਲ की पैज पंक्ति जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरू सिखा नूं सिखी दान रहत दान रसाऊ दान तुसा दान दाना सरदार नामदान श्री अमृतसर जी के इशनान चुंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगो टल धर्म का जयकार होवे महाराज साहब जीओ। ये कालपुरख सलाम पंथ के सहाई दत्ता जीओ श्री ननकाना साहब ते होर गुरुद्वारियां तो जिन्हां पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन इशनान ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। इन माणियां दे मान गुरु नताणियां दे तान गुरु नियोगियां दे ओट गुरु न गतियां दे गत गुरु न करियां दे कर गुरु साहब मेहरबान श्री गुरु ग्रंथ साहब जीओ। आप जी के चरणा कमला विदे अरदास बेनती जोदरे प्रार्थना की जाती सच्चे पातशाह जीओ। आप जी के वाक अनुसार जिहा की लिखिया तेहा हुकुम आए कले आवे नानका सदे उठी जाए के वाक अनुसार। आप जी ने सरदार प्रेम सिंह पट्टा जिन्नी स्वासां की पूंजी बख्शिश की सी
19 ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤ ਰੂਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਬੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਪੱਡਾ, ਕਾਕਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਸਮੇਤ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਭੋਗ ਪਏ। ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੱਡਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 25 ਪਾਠ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤਲਫਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਦਰ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਘੜੀਆਂ ਦੇਖੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨਵਾਂ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜੋ ਨਰ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਰਹਾਉ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤੁਤ ਜਾਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਹਰ ਕਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹਿ ਨਾ, ਤਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ
ਜੋ ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਲਵਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਥਨ ਉਚਾਰ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹੋ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਨਾ ਕੋ ਰਹੇ, ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਦੇ ਪੀਰ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸੈ, ਕਰੋ ਆਜ ਕੇ ਤਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਗਮय ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਜਿਹਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਥੰਮ ਸਨ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਨ, ਕਈ ਰੂਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੇਹੱਦ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਮਿਲਾਪੜੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016-17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਟ ਆਉਣਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਾ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ
ਕੱਲੇ ਸੱਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਅਜਬ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਖੜਾਵੇ ਬਾਪ। ਇਹ ਸਭ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਲ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਅਸਹਿ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਕਰ ਪਾਹੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਸਨਾ ਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੈਅ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਬਹਾਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹਾਨਾ, ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ
ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕੋ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ? ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੁੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਵੱਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵਾਰਨਾ, ਟੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਟੋਆ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਦੋਸਤ, ਸਨੇਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਇਆ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਗੋਲਗੰਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਨ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਤੇ ਉੱਠੇ ਜਦ। ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਡਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਜਨ ਸਗਲੀ ਚਮਕਾ ਦੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਨੇ बड़े ही रसभिन्ने और वरागमय कीर्तन राਹੀਂ सानू दुनियावी मनुख ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ कोशिश की है कि मौत एक अटल सच्चाई है, कदों आनी है, किवें आनी है, इस बारे किसी ਨੂੰ कोई ज्ञान नहीं। क्या जाना कब मरेंगे, कैसा मरना होए, जे सहब मनो न सरी ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ चंगी तरह तकिया, बहुत नेड़े हो गए। एक बहुत मीठे सुभाव के इंसान सन। अज तक काठी दसदा कि उन्होंने इस इलाके लिए, इस समाज लिए की कीता है। प्रतख नूं फरमान की लोड़ नहीं। अज तक काठ दसदा कि पड्डा साहब का इस इलाके नाल कितना स्नेह सी। और मैं ज़्यादा लम्मा नहीं बोलना। मैं एक पंचम पातशाह जी गुरु साहब की चारण की हुई सुखमनी साहब, जिहदे विच उन्होंने अंकित करता कि बंदा जदों जांदा उहदे कोल कुछ नहीं, और ये गुरबाणी में ही दसदा था कि बड़ा कुछ है जे बंदे ने जो समाज के विचर के करना चाहता वो सब कुछ कर सकता। संग ना चालस तेरे धना क्यों क्या लपटावे मूर्ख मना। जिहड़ी धन दौलत महल माड़ियां सब कुछ इत्थे रह जाना, बंदे दे नाल कुछ नहीं जाना। पर इसे गुरबाणी दे विच ही गुरु साहब ने चारण किया कि तेरे नाल जाना की है। मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जहाँ महाभ्यान दूत जम दल त केवल नाम संग तेरे चल। नाम की आ उन्होंने अपनी लाइफ के विच कीती हुई कमाई, जिस तरह वो समाज के विचरे आ, जिदा उन्होंने समाज को सेध दी आ, परिवार को सेध दी आ, वो अज का घट ही दसदा है कि वो किस तरह समाज में विचरे, उन्होंने कमाई जी आ वो किस तरह की है। पर बड़ा दुख होया इस चीज़ का जो पता लगा कि बड़ी वधिया सेहत सी, किस तरह का कोई रोग नहीं सीगा, पर नामात बीमारी ने उन्होंने इन्हों की जी अंतम सवाया नामरात बीमारी सी बड़ी जी जिन करोना कह रहे हैं। पर दूसरे पासे देखिए जो टाइम आ जाता, जो बंदे का समा आ जाता, उत्थे किसी को परमात्मा ने कुछ नहीं जा जमना मरना हुक्मे भाने आए जाए, खाना पीना पित्र है दितो ना जित कमाई। जदों वह हुक्म आ गया हरेक को जाना पैना। मैं इस दुख के समय ते पड्डा परिवार के नाल दुख साझा करता हाँ और परमात्मा अगे अरदास करन सच्चे पातशाह उस विछड़ी हुई रूह को अपने चरणों च निवास बख्शे, पिछे परिवार को भाना मनन का बल बख्शे, उन्होंने पाया है पूर्ण ते चलन का बख्श बख्शे। गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया, सच्ची दरगे जाए सच्चा पिड़ मलिया। महावाक अनुसार मरना लिखाए मंडल में आए, जे हाजी लिखे त्या हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे ही उठ जाए। महावाक अनुसार अपना सार उन्होंने शरदा के फुल
ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਵਕਤ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇ ਉਹੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਅਕੈਦ ਤੇ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣੇ, ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਔਰ ਨਾਮਨਾ ਵੀ ਖਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਹਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆੜਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੋਹਣਾ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਲਣਾ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮਾ, ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੜਫਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਟ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ
ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਰਮਟਨ ਚਾਹੇ ਮਾਲਟਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਾਲਟਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਰਸੇਮ ਸੋ ਚੱਕਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ। ਵੀਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਣੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਛਡਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਡੀਕਦਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ 8 ਵਜੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਗੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ
जो अज सारा इलाका इकट्ठा होया, सारिया शख्सियत इत्थे हाजिर हुई। ये पिछे सब प्यार सब प्रेम सिंह का बनाया प्यार ते उन्हां दे भरावां दा दिता सत्कार जिहड़ा उहनूं सी, ये उहदी कीमत तक है। सारे लोग जिहड़े आ वख-वख पार्टियां दे लोग आए आ, सारे श्रद्धा दे फुल भेंट करन वास्ते इत्थे हाजिर होए आ। पर उस परमात्मा अगे किसी का जोर नहीं। जिस तरह मेरे साहब पहला औजला साहब मेरे बड़े मित्र है, उन्होंने पहले ही कहता जिस ठाकर सो ना ही चारा ताकि वो कीजे सद नमस्कारा। इत्थे ही आण के बंदे का छुटकारा हुंदा भी जिहदे अगे जोर कोई नहीं, उहदे अगे फिर सिर नवा देना है, उहदे जी भला। ते मनुख दी सारा जोर लगा कि मैं दुनिया के भेद जिहड़े आ ये सारे समझ लवां, पर परमात्मा उतो हो गया। डॉक्टर एक चीज की दवाई कढ़ते हैं, अगले साल बीमारी का रूप बदल जाता, अगले साल बीमारी होर आ जाती है। कभी मलेरिया आया, कभी प्लेग आई, कभी हैजा आया, कभी डेंगू आया, उन्होंने दवाइयां लभी गई। फिर आ जड़ा करोना आ गया, उस करोने का इलाज लभा, करोने ने शक्ल बदल दी। क्योंकि परमात्मा नाल मनुख टक्कर नहीं लै सकता, किसी कीमत से भी नहीं लै सकता। जिथों तक परमात्मा शुरू होता उत्थे जाके बंदे की जिहड़ी होंद है उत्थे खत्म हो जाती है। सो मैं एक बार फिर अपने वालों अपने इस बहुत रांगले सज्जन नूं, सज्जन मेरे रांगले जाए सत्ते जीरान, मैं एक बार फिर अपने रांगले सज्जन नूं शरधा दे फुल भेंट करदा ते वाहिगुरू की अरदास करदा कि सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों में निवास बख्शी ते पिछे परिवार को भाड़ा मंगण का बल बख्शी ते जिस तरह वो अपनिया सेवावां समाज प्रति देंदे रहे ते बाकी समा जिहड़ा रहिंदा वो भी परिवार इस तरह सेवावां करता रहे ताकि उन्हां दी मिठी याद लोकां विच ताजी रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं ते प्रेम सिंह ते सरदार हरभजन सिंह जिहड़े औजला साहब जी दे कुर्म ने, असीं इकट्ठे क्लास फैलो रहे। क्लास फैलो और दोस्त, और उहदे तो बाद साडी जिहड़ी दोस्ती है और रिश्तेदारी दे विच भी बदली। सो जिहड़ा इस सच्चाई नूं मनना है वो तो डांग नाल वो परमात्मा ही मना लैंदा है, मनना पैंदा है। असल विच है बंदे की जिंदगी है सदीवी है ही नहीं। जे सदीवी किसी की जिंदगी है तो वो सिर्फ मौत की जिंदगी जिहड़ी आ वो सदीवी। सो भाई प्रेम सिंह जी सरपंच साहब बड़े होनहार दलेर और कुहाड़ साहब नूं ऐ सज्जे बांह तो फड़ के जिहड़ा मर्जी काम कराउण वाले ऐस अपने पिंड का चेहरा बोरा उन्होंने बड़ी आन ते शान दे नाल अते धन दे नाल बदलिया। ऐसे बंदे जिहड़े आ वो जब चले जाते आ उन्हां दे आगू पुणे दी सब नूं लोड़ हुंदी है, उन्हां दे आगू पुणे दी इलाके नूं लोड़ हुंदी है। सो इलाका जिहड़ा है उन्हां दी सेवावां तो वंचित हो गया। आ जिहड़ी सीधी सड़क है मालूपुर वाली, संतां नूं जा के कह के बड़े औखे हो के कुहाड़ साहब नूं बड़े औखे हो के सारा काम कीता। ये सड़क बनवाई, जंगल दे विच मंगल लाया अते सेवावां दे के इस इलाके नूं बहुत प्रफुल्लित करने की कोशिश की। भावें बहुती ज़्यादा एजुकेशन नहीं सी उन्हां दी, सिर्फ 10वीं ही पढ़े सन, पर वो अकल ऐसी दे मालक सन, ऐसे अपने बजुर्गों के कोल बैठे सन कि उन्हां दी अकल कई अकल लतीफा तो उत्ते दी सी। सो असी इलाके वाले जिथे उन्हां दा घाटा महसूस करते हाँ, असी हमेशा ही उन्हां दा घाटा महसूस करते रहांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। शब्द गुरु ग्रंथ साहब की हाजिर में बैठी समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਆਦੋਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 4 ਸਵੇਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਸਨ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਇਹ 3 ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੇਈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ MP ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ,
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨੇਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਵ ਸਜਣਾ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹਨ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋਨ ਹੈ ਰੰਗ ਨਾ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤੀ, ਜਿਹਾ ਚਿੜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮੋਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਉਹ ਝੂਠ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੁੱਖ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਨੇੜਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੂੜਾ ਦੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਹਿਤੇ ਸਹਿਰਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਤ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਰਾਜਾ ਚ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।